Hello students, welcome to English lecture. Today we will discuss a very interesting lesson in our course book, that is Big Data and Big Insight. Let us discuss the lesson. What is big data? Data means information, and this is a huge data because of the use of technology and use of, that is, social medias and internet. So there is a revolution in the lifestyle of people which has been affected by big data. Revolution means complete change in the lifestyle of people. And why this complete change is there? Because of big data, big information. Every minute, or you can say every second, information of people is collected and it is used for various purposes. So this big data affects our life, our food habits, our health care, our traveling, our scientific pursuits. Means whatever we follow scientifically or whatever we want to invent in scientific field, you name it, means take any name, and everything had changed 360 degrees. Means a complete change is there in our lifestyle, maybe in our food habits, maybe in our health care, maybe our traveling, maybe our scientific inventions, and everything in life that is changed because of big data. This is 21st century. We are in 21st century, and this age is age of IT, that is information technology. So naturally, this technology uses information for various purposes, and it is because of this big data. So naturally, our life habits, our lifestyle is completely changed because of this big data. So, that is today's topic, or that is the theme of this lesson, how this big data is useful in our life and how this big data affects our life. थोडक्यात इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी हे जे जग आत्ताचं चाललेलं आहे, हे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचं जग मानलं जातं. त्यामुळे आपोआपच सगळीकडे मोठ्या प्रमाणात लोकांबद्दलची माहिती, अगदी वैयक्तिक माहिती गोळा होत आहे. टेक एक्झाम्पल ऑफ फेसबुक. फेसबुकच्या माध्यमातून आपलं सर्व प्रोफाईल, जी आपली कंप्लीट माहिती आहे ती लोकांना, ज्यांच्याशी आपली फ्रेंडशिप असते किंवा आपण ज्यांना फ्रेंडशिप टाकलेली असते, त्या अनेक लोकांना आपली माहिती सहजपणे मिळू शकते. आणि आपोआपच ह्या माहितीमुळे किंवा आपण फेसबुकवर ज्या ॲक्टिव्हिटीज करतो, जे शेअर करतो, त्यामुळे आपोआप लोकांना आपल्या आवडीनिवडीबद्दल माहिती होते आणि ह्या माहितीचा उपयोग हा कमर्शियल पॉईंट ऑफ व्ह्यू किंवा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून कसा केला जातो याचा आपण आज चर्चा करणार आहोत. हाच या धड्याचा मुख्य उद्देश आहे. द मॅसिव्ह डाटा मीन्स व्हेरी ह्यूज डाटा, ज्याला आपण मोठ्या प्रमाणातला डाटा म्हणतो, इन्फॉर्मेशन म्हणतो, अवेलेबल विथ अस कॅन रिअली वर्क वंडर्स. सो इट इज रिअली वंडरफुल. फ्रेंड्स, do you know what happens when we like a post on Facebook or share a post on WhatsApp, visit any website, make online purchases, that an Amazon or Flipkart we purchase so many things, or watch videos? Yes, whatever activity we do online is recorded, monitored, so it is controlled and analyzed also. ॲनालिसिस करणं म्हणजे काय करणं, त्याचं वर्गीकरण केलं. सो अ ह्यूज अमाऊंट ऑफ डाटा इज कलेक्टेड. आपण फेसबुक असो किंवा व्हॉट्सॲप असो किंवा वेबसाईट असो किंवा ऑनलाईन परचेस असो किंवा व्हिडिओज असो, आपण जे काही पाहतो किंवा जे काही शेअर करतो, त्याच्यामधून एक प्रकारची आपल्याबद्दलची माहिती गोळा होत असते आणि त्याचाच वापर करून
त्याचा कंट्रोल करून किंवा त्याचं वर्गीकरण करून त्याचं ॲनालिसिस अभ्यास करून आपल्याला त्याच्याच सहाय्याने अनेक गोष्टी आपल्याला पुन्हा कमर्शियली मिळत असतात. आणि म्हणून हा बिग डाटा पॉझिटिव्हली चांगल्या कामासाठी कसा वापरला जातो हे आज आपण या धड्यातून पाहणार आहोत. Let me give you an idea of how huge the data might be. So it is a big data. Big data can be petabytes. This is a measurement of big data. बाईट्समध्ये हे सगळे म्हणजे आय टीचे जे मेजरमेंट आहे, आय टी क्षेत्रातलं किंवा कॉम्प्युटरचं जे मेजरमेंट आहे ते बाईट्स, गिगाबाईट्स किंवा मेगाबाईट्स यातनं मोजलं जातं. तर इथं पेटाबाइट्स means units of information equal to 1000 million, and exabyte means units of information equal to 1 quintillion. So that type of huge data consisting of billions to trillions of records. Billions means what? 10⁹ म्हणजे एकावर 9 शून्य. तुम्ही मोजूही शकत नाही इतकी ही अमाऊंट आहे किंवा इतकं ही संख्या आहे. और इफ यू टेक ट्रिलियन, व्हॉट इज ट्रिलियन? 10⁻12. म्हणजे एकावर 12 शून्य दिल्यावर किती ती जी अमाऊंट होते किंवा एकूण किंमत येते तेवढ्या डाटा हा कलेक्ट केला जातो. सो ट्रिलियन्स ऑफ रेकॉर्ड्स ऑफ मिलियन्स ऑफ पीपल, आणि अनेक लक्षावधी कोट्यावधी लोकांचा डाटा मिळवला जातो. ऑल फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस. आणि ह्याचे सोर्सेस ठीक म्हणजे ह्याचे उगमस्थान कुठं आहे? फॉर एक्झाम्पल वेब सेल्स. आपण जे ऑनलाईन खरेदी करतो दॅट इज वेब सेल्स. कस्टमर कॉन्टॅक्ट सेंटर, आपण जे एकमेकांना फोन करत असतो किंवा कॉन्टॅक्ट करत असतो यातून डाटा तयार होतो. सोशल मीडिया आहे, व्हॉट्सॲप आहे, फेसबुक आहे, मोबाईल डाटा अँड सो ऑन. सो ह्यूज डाटा इज कलेक्टेड. The data available to industries and companies is enormously increasing in volume, variation, velocity, veracity, and value. So this big data is useful for industries and companies. IT companies especially is enormously increasing day by day. रोजच्या रोज हा डाटा वाढत आहे. इन व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम मीन्स व्हॉट? द साईज ऑफ द डाटा. किती मोठ्या प्रमाणात हा डाटा साठला आहे त्याला व्हॉल्यूम म्हटलेलं आहे. व्हेरिएशन. व्हेरिएशन मीन्स व्हॉट? द डिफरंट टाईप्स ऑफ डाटा, that is variety. Then velocity. Velocity means what? The speed at which the data is generated. हा डाटा जितक्या लवकरात लवकर स्पीडने, गतीने जो निर्माण होतो त्याला व्हेलॉसिटी म्हटलेलं आहे. देन व्हेरासिटी. व्हेरासिटी मीन्स व्हॉट? द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द डाटा इन टर्म्स ऑफ ॲक्युरसी. त्याच्यावर विश्वासार्हता किती आहे आणि ॲक्युरेट किती आहे त्याला व्हेरासिटी म्हटलेलं आहे. अँड देन व्हॅल्यू. जस्ट हॅविंग बिग डाटा इज ऑफ नो यूज अनलेस वी कॅन टर्न इट इन टू व्हॅल्यू. मीन्स वी शुड यूज इट. Then only that big data is important. So in this way, this big data is available and it is increasing in volume, variation, velocity, veracity and value. Such a big data is easy to obtain but so massive that it challenges the current computing technologies, and hence big data analytics is used to give insights that were previously incomprehensible. So here the writer comes to the point that such a big data is easy to obtain. मिळवणं खूप सोपं आहे डाटा, but so massive that it is so massive, so huge that it challenges the current computing technologies. आत्ता कॉम्प्युटरची जी टेक्नॉलॉजी आहे त्याला चॅलेंज निर्माण करतं हे मोठा डाटा. अँड हेन्स big data analytics
is used to give insights that were previously incomprehensible. आपल्याला आत्तापर्यंत कळतसुद्धा नव्हतं, समजतसुद्धा नव्हतं, अशा प्रकारच्या काही इन्साईट्स, अशा प्रकारच्या काही कन्सेप्ट्स या बिग डाटा ॲनालिटिक्समुळे ॲनालाइज करणं म्हणजे विश्लेषण करणं आणि त्याचं वर्गीकरण करणं ह्यांच्यामुळे आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीचे इन्साईट्स मिळत आहेत. म्हणजे आपल्याला एक प्रकारचे दृष्टिकोन निर्माण होतो आहे किंवा आपल्याला त्याच्याविषयीची जास्तीत जास्त माहिती मिळते आहे. सो डाटा ॲनालिटिक्स, व्हॉट दे डू, दे कलेक्ट, दे मेजर. ते कलेक्ट करतात, मोजमाप करतात, ॲनालाइज विश्लेषण करतात, इम्प्रूव्ह त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट किंवा काही त्याच्यामध्ये बदल घडवून आणतात, अँड कंट्रोल. सो इन धिस वे दिस इज द फंक्शन ऑफ ॲनालिटिक्स. Big data analytics is the complex process, complicated process आहे, गुंतागुंतीची प्रोसेस आहे, ऑफ एक्झामिनिंग लार्ज अँड व्हॅरिड डाटा. विविध प्रकारचा डाटा असतो आणि पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात असतो. सेट्स ऑर बिग डाटा टू अनकव्हर इन्फॉर्मेशन. बिग डाटामधली जी इन्फॉर्मेशन आहे, माहिती आहे, ती लोकांपर्यंत पोहोचवणं, उघड करणं. सच ॲज हिडन पॅटर्न्स, कधीकधी त्याचे पॅटर्न्स लपलेले असतात. अननोन कोरिलेशन्स, एकमेकाशी त्याचा काय सहसंबंध आहे, कोरिलेशन आहे, हे आपल्याला माहीत नसतं. मार्केट ट्रेंड्स, सध्या मार्केटमध्ये काय आवडतं किंवा काय उपयोगाचं आहे हे ट्रेंड्स आपल्याला कळत नाहीत. अँड कस्टमर प्रिफरन्सेस, आणि कस्टमरना काय प्रेफर करतात किंवा काय आवडतं हे आपल्याला कधीकधी कळत नाही आणि त्यामुळे ही प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होते. With such a huge data available with the industries, they can have innumerable advantages. Hence, all the industries are trying to reap the maximum benefit from it. आजकाल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रामध्ये हा डाटा खूप मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल असल्यामुळे इंडस्ट्रीज ज्या आहेत, ज्या मोठमोठ्या कंपन्या आहेत किंवा जे व्यवसाय आहेत, ते ह्या इनन्युमरेबल ॲडव्हान्टेजेस ओळखतात. म्हणजे अगणित त्याच्यातून आपल्याला फायदे होणार आहेत हे त्यांच्या लक्षात येतं. अँड हेन्स ऑल द इंडस्ट्रीज आर ट्राईंग टू रीप द मॅक्झिमम बेनिफिट फ्रॉम इट. दे ट्राय टू गेट द मॅक्झिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस बिग डाटा. मेनी इंडस्ट्रीज हॅव ॲडव्हान्स्ड बाय माइल्स फ्रॉम देअर कॉम्पिटिटर्स. So this is age of competition. So every company has another competitor, and that's why many industries have advanced by miles from their competitors. It is not the amount of data that is important, but what the organizations do with the data is what matters. सगळ्यांनाच हा डाटा उपलब्ध आहे, पण कोणती कंपनी त्याचा वापर कसा करून घेते आणि त्यातून बेनिफिट, फायदा कसा मिळवून घेते, ह्या जे मेथड्स आहेत किंवा ह्याची ज्या पद्धती आहेत त्याच्यावरून हा बिग डाटा किती महत्त्वाचा आहे की नाही हे कळून येतं. त्यामुळे नुसता बिग डाटा जमून उपयोग नाही, त्याचा वापर किती कौशल्याने केला जातो, हाऊ स्किलफुली इट इज यूज्ड अँड हाऊ ॲडव्हान्टेजेस इट इज, that depends on the organizations, what do they do with that big data. त्याचं ते काय करतात हे खूप महत्त्वाचं आहे. नाउ युजेस ऑफ बिग डाटा. सो व्हॉट आर द युजेस ऑफ बिग डाटा? एवढा बिग डाटा आपल्याकडे आहे, याचा नेमका वापर कुठे करायचा आहे? सो द फर्स्ट फील्ड इज लोकेशन ट्रॅकिंग. You know that we use GPS and Google Maps and we want to track the location of particular thing. एक्झॅक्ट ती प्लेस प्रत्येक गोष्टीची आपण बघायचा प्रयत्न करतो आणि तो GPS किंवा गुगल मॅप्सच्या माध्यमातून. तर हे सुद्धा बिग डाटामुळे शक्य झालेलं आहे. बिग डाटा हॅज बीन युजफुल इन आयडेंटिफाईंग अँड ट्रॅकिंग द एक्झॅक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस. इतका डाटा आपल्याला मिळालेला आहे की देशातल्या प्रत्येक गल्लीतसुद्धा आपण आता पोचू शकतो आहोत. कशामुळे? तर आपल्या ह्या बिग डाटामुळे. आणि त्यामुळे एखाद्या छोट्या सिटीमध्ये सुद्धा एखादं छोटंसं ठिकाण असेल तरीसुद्धा बिग डाटामुळे आपल्याला ते
ट्रॅक करू शकतो किंवा आपण त्याचा पाठपुरावा करू शकतो. इट इज युजफुल टू आयडेंटिफाय अँड ट्रॅकिंग द एक्झॅक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस. युअर GPS अँड गुगल मॅप्स मेक यूज ऑफ बिग डाटा. तुम्ही कारमध्ये असाल किंवा कुठल्या गाडीमध्ये असाल आणि तुम्ही जर GPS लावलं किंवा तुम्ही गुगल मॅपचा वापर केला तर तुम्हाला प्रत्येक डिरेक्शनला, प्रत्येक वळणाला किंवा प्रत्येक रोडवर तुम्हाला सांगितलं जातं की नाव यू आर 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस, नाव यू आर 500 मीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस, टर्न राईट, टर्न लेफ्ट, असं तुम्हाला सूचना येत राहतात. आणि ह्या कशामुळे येतात तर ह्या लोकेशन ट्रॅकिंगमुळे आपल्याला त्या येऊ शकतात. विथ जिओग्राफिकल पोझिशनिंग अँड रेडिओ फ्रिक्वेन्सी, याच्यात काय वापरलेलं असतं? जिओग्राफिकल पोझिशन वापरलेलं असतं आणि रेडिओ फ्रिक्वेन्सी म्हणजे आपण जे विद्युत लहरी किंवा ज्या रेडिओ लहरी आहेत यांचा वापर, फ्रिक्वेन्सीचा वापर इथे केलेला असतो. आयडेंटिफिकेशन सेन्सर्स, वी गेट द रिअल टाईम डाटा अबाउट ट्रॅफिक कंजेशन ऑन अ पर्टिक्युलर रूट, म्हणजे एखाद्या रस्त्यावर किती ट्रॅफिक आहे, किती ट्रॅफिक जाम आहे का. इन्फॉर्मेशन इफ द रूट इज क्लोज्ड, जर तो रस्ता बंद झाला असेल तर त्याची इन्फॉर्मेशन आपल्याला आगाऊ मिळू शकते. ऑर इट इज अ वन वे रूट, का तो वन वे आहे हेही आपल्याला कळू शकतं. अंडरस्टँडिंग ॲक्सिडेंट प्रोन एरियाज, आणि आपल्याला अपघातप्रवण जे क्षेत्र आहे ते सुद्धा कुठे कुठे आहे हे आपल्याला हा GPS किंवा गुगल मॅप आपल्याला सांगत असतं. आणि त्यामुळे आपल्याला याचा वापर अतिशय स्किलफुली ट्रॅव्हलिंगच्या वेळेला जास्तीत जास्त करता येतो. सो यू कॅन सी हिअर इमेज ऑफ GPS अँड गुगल मॅप. You can plan your own route according to the travel time and the transportation of goods. मग ह्याचा अंदाज तुम्हाला आल्यानंतर, इफ यू गेस दॅट हाऊ मच टाईम यू गेट ऑर यू हॅव टू रीच देअर, किती वेळात तुम्हाला तिथं पोचायचं आहे आणि पोचण्यासाठी वेळ किती आहे हे तुम्हाला या गुगल मॅपवरून समजून येतं आणि यू कॅन प्लॅन युअर ओन रूट. त्यानंतर ट्रॅव्हल टाईम, यू कॅन डिसाईड युअर ट्रॅव्हल टाईम, किती वेळ लागणार आहे हे तुम्ही ठरवू शकता. अँड ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, आणि तुम्हाला वस्तूंची जर ने आण करायची असेल तर तीसुद्धा तुम्हाला ठरवू शकता. इफ यू हॅव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाईन यू कॅन ट्रॅक द लोकेशन ऑफ युअर गुड्स इन ट्रान्झिट. तुम्ही ॲमेझॉनवरनं काहीतरी मागवलेलं आहे आणि अशा वेळेला तुम्हाला ते शिपिंग लोकेशन कळतं की नेमकं तुमचं जे गुड्स आहे किंवा ती वस्तू आहे ती नेमकं आता सध्या कुठे आहे, कोणत्या लोकेशनला आहे आणि ती तुम्हाला किती वेळात मिळणार आहे. यू कॅन ऑल्सो ट्रॅक द कंडिशन ऑफ द गुड्स, आणि एवढंच नव्हे तर ती वस्तू कशा पद्धतीने आहे किंवा कोणत्या स्थितीत आहे ह्याचीसुद्धा तुम्हाला माहिती या सगळ्या गोष्टीवरनं कळून येते. This has immensely helped the logistic companies to reduce risk in transport. साहजिकच याचा वापर लॉजिस्टिक ज्या कंपन्या आहेत की ज्या ने-आण करण्याचा म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशनचं हे करतात या कंपन्यांना रिस्क इन ट्रान्सपोर्ट, म्हणजे एखादी गोष्ट ने-आण करण्यात रिस्क किती आहेत, चॅलेंजेस किती आहेत, इम्प्रूव्ह स्पीड, आणि स्पीड वाढवू शकतात, अँड रिलायबिलिटी इन डिलिव्हरी, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला ती वस्तू डिलिव्हर करताना, देताना त्याच्यामध्ये विश्वासार्हता किती आहे हे या कंपनीजना जास्तीत जास्त बिग डाटाच्या मार्फत कळू शकतं. सो इट इज युजफुल फॉर देम. आणि म्हणूनच तुम्ही एका दिवसात गुगलवरनं म्हणजे तुमच्या त्या ॲमेझॉनवरनं तुम्हाला एखादी वस्तू तुम्हाला घरपोच मिळू शकते किंवा तुम्ही दुसऱ्याला पाठवू शकता. त्याचं कारणच हे आहे की ह्या लॉजिस्टिक कंपनीज त्यावेळेला काम करत असतात आणि ह्या लॉजिस्टिक कंपनीज जे काम करतात तो डाटा महत्त्वाचा असतो. बिग डाटा इज देअर अँड दॅट्स वाय दे यूज बिग डाटा व्हेरी स्किलफुली. Understanding the weather patterns. So weather conditions, they can be assumed
or they can be predicted. म्हणजे थोडक्यात हवामानाचा अंदाज जो आपल्याला सांगितला जातो आणि तो बऱ्याच वेळेला अचूक असतो, त्याचं कारणसुद्धा हेच आहे की बिग डाटा अवेलेबल आहे. देर आर वेदर सेन्सर्स अँड सॅटेलाइट्स, उपग्रह आहेत, सेटअप ऑल राऊंड द ग्लोब. या पृथ्वीच्या भोवती अनेक सेन्सर्स लागलेले आहेत. ह्यूज अमाऊंट ऑफ डाटा इज कंटिन्युअसली बिंग रिसिव्ड फ्रॉम देम. आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणावर हा इन्फॉर्मेशन मिळत आहे. सो दे हेल्प अस टू अंडरस्टँड द वेदर अँड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग. हवामानाचा अंदाज सांगण्यासाठी, फोरकास्टिंग म्हणजे अंदाज सांगण्यासाठी ते उपयोगी पडतं. वेदर पॅटर्न्स गिव्ह अस वॉर्निंग्स ऑफ द इम्पेंडिंग नॅचरल कॅलॅमिटीज. हे वेदर, हवामानाचा अंदाज का पाहिजे आपल्याला? बिकॉज दे टेल अस ऑर दे वॉर्न अस अबाउट द इम्पेंडिंग मीन्स कमिंग नॅचरल कॅलॅमिटी. कॅलॅमिटी मीन्स हिअर द नॅचरल प्रॉब्लेम्स ऑर नॅचरल डिझास्टर्स थिंग्स लाईक फ्लड्स. पूर येऊ शकेल की नाही ह्याचा अंदाज आपल्याला वेदर फोरकास्ट देऊ शकतं. अर्थक्वेक्स, भूकंपाचा आपल्याला मिळू शकतो. सुनामी, याच्या संकटाची चाहूल आपल्याला लागू शकते, किंवा ह्या मोठ्या अशा आपत्ती आहेत, नैसर्गिक आपत्ती आहेत, त्यांच्याबद्दलची माहिती आपल्याला पूर्वसूचना मिळू शकते. नेसेसरी प्रिपरेशन्स टू कॉम्बॅट देम अँड वी कॅन डू necessary preparations to combat means to fight against them can be made well in advance. आणि मग आपल्याला आधीच ही सूचना असल्यामुळे मग आपण ऐकतो की 500 लोकांचं स्थलांतर केलेलं आहे, काठावरच्या नदीकाठावरच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा दिलेला आहे, देर इज रेड अलर्ट, असं आपल्याला सांगण्यात येतं. हे सगळं आपण आधीच करू शकतो बिकॉज ऑफ दिस बिग डाटा. वी कॅन स्टडी ग्लोबल वॉर्मिंग. आपल्याला ग्लोबल वॉर्मिंगचा अंदाज येतो. प्रेडिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस लाईक वॉटर. आणि आता पाण्याचा साठा किती आहे आणि किती प्रमाणात तो अवेलेबल होऊ शकेल याचाही अंदाज आपण या बिग डाटामुळेच देऊ शकतो. सो दिस बिग डाटा इज यूजफुल टू अंडरस्टँड द वेदर पॅटर्न्स अँड रिसोर्सेस अवेलेबल ऑन दिस अर्थ. So you can see here the image of weather sensors and satellite. Healthcare industry, where big data is very, very useful. Today we see that people have become health conscious. आजकाल लोकांना आरोग्याबद्दल खूप ते सजग झाले आहेत. The smart watches, here you can see smart watch. Other wearable health apps in our phone कीप ऑन कलेक्टिंग डाटा. आपण जे फोन वापरतो, मोबाईल वापरतो, त्याच्यामध्ये जे हेल्थ केअर ॲप्स आहेत किंवा आपल्या हातातलं जे रिस्ट वॉच आहे, स्मार्ट वॉच आहे, त्याच्यामुळे आपल्या ज्या आरोग्याच्या सवयी आहेत त्या कळू शकतात. वी कॅन से दॅट दे आर आवर ओन मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिव्हायसेस. आपल्या सबंध शरीराचा अभ्यास करणारं ते छोटंसं मिनी रिसर्च डिव्हाइस आहे असं म्हणायला हरकत नाही. दे डिटेक्ट अवर हार्ट रेट. आणि यातून आपला हार्ट रेट किती आहे, मॉनिटर द पेशंट स्लीप पॅटर्न. इवन आपले झोपेचा पॅटर्न कसा आहे ते कळू शकतो. कीप अ रेकॉर्ड ऑफ हिज एक्सरसाइज. आपण किती चाललो, किती पळलो हे सुद्धा त्यात कलेक्ट होऊ शकतं. अँड द डिस्टन्स वॉक्ड. आणि किती वेळ चाललो आपण किंवा किती अंतर चाललो हे आपल्याला त्याच्यावरून कलेक्ट होतं. आणि याचा वापर आपल्याला आपल्या हेल्थ केअर इंडस्ट्रीमध्ये होऊ शकतो. द ॲनालिसिस ऑफ दिस डाटा कलेक्टेड कॅन गिव्ह न्यू इन्साइट्स अँड प्रोव्हाइड अ पर्सनलाइज्ड इंडिव्हिज्युअल फीडबॅक टू ईच अँड एव्हरी पर्सन. स्वतःचा इंडिव्हिज्युअल फीडबॅक आपल्याला मिळू शकतो आपल्या आरोग्याबद्दलचा या सगळ्या डिव्हायसेसमधून. नाउअडेज वी हॅव गॅजेट्स. गॅजेट म्हणजे काय, साधन. टू मॉनिटर ब्लड शुगर मॉनिटर करू शकतो आपण, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा ॲट होम. 24/7 मॉनिटरिंग कॅन बी प्रोव्हायडेड टू पेशंट्स इन हॉस्पिटल्स टू. आणि हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा या बिग डाटामुळे आपल्याला हे सगळे हेल्थ केअर डिव्हायसेस अवेलेबल झालेले आहेत आणि ते 24 तास अवेलेबल असतात. सो दिस कुड हॅपन बिकॉज ऑफ
information technology and because of big data. With the help of big data, the doctors can now have better diagnosis of any ailment. Ailment means here disease. So they can diagnose of any disease, the effect of any drug, etc. सो डॉक्टर्सना सुद्धा हा बिग डाटा खूप उपयोगी पडतो. सो दे कॅन डायग्नोज एनी डिसीज अँड द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग. ड्रग मीन्स हियर द टॅबलेट्स ऑर मेडिसिन. अननेसेसरी गेसवर्क कॅन बी सिग्निफिकंटली रेड्युस्ड. विनाकारण नुसतं अंदाज करणं यातनं टाळू शकतो आपण आणि अननेसेसरी अनावश्यक जो टाईम आपण त्यात घालवतो तो सुद्धा आपण कमी करू शकतो. Past records of the patients can be maintained. कुठेही जाता तुमचं कॉम्प्युटराइज्ड हिस्ट्री तिथं पेशंटची येऊ शकते आणि त्यामुळे आपल्याला पटकन त्या पेशंटची हिस्ट्री काय आहे हे चटकन कळू शकतं. अँड बेटर ॲनालिसिस ऑफ द हेल्थ कॅन बी ऑब्टेन्ड. आणि त्यामुळे आपल्याला आपल्या प्रकृतीचं जे ॲनालिसिस आहे, जे विश्लेषण आहे ते चटकन कळू शकतं. Big data helps in monitoring the outbreaks of epidemics and diseases. Now this is a time of epidemics because of corona or COVID-19. That epidemic is there. हा संसर्गजन्य रोग आता आलेला आहे. So big data helps in monitoring the outbreaks of epidemics. कितवी लाट, कधी येणार, हे सगळं स्टॅटिस्टिकल रेकॉर्डवरनं ठरतं. म्हणजे आत्ता किती लोक पेशंट रोज बरे होत आहेत, रोज किती जणांचा मृत्यू होतो आहे आणि रोज या सगळ्यांचं प्रमाण कसं आहे एकमेकांशी ह्याचा अभ्यास करून आता हे इतक्या दिवसात इतकं आहे तर मग अजून काही महिन्यात त्याची स्थिती काय असेल हा सगळा अंदाज हा बिग डाटामुळे केला जातो. जस्ट व्हेन यू पोस्ट युअर मेसेज I am down with flu on WhatsApp or Facebook, it will be monitored and areas affected by flu can be easily located and necessary precautions can be taken. तुम्ही नुसतं तुमच्या त्या आरोग्य सेतूवर म्हटलं की येस आय एम डाऊन विथ फ्लू, मला फ्लू झालेला आहे, व्हॉट्सॲप और फेसबुक इट विल बी मॉनिटर्ड, तो कंट्रोल केला जाईल अँड एरियाज अफेक्टेड बाय फ्लू कॅन बी इझिली लोकेटेड. आणि मग असे किती एरियाज आहेत की जिथं फ्लू पसरलेला आहे अँड नेसेसरी प्रिकॉशन्स कॅन बी टेकन. फार्मास्युटिकल कंपनीज वुड पे ह्यूज अमाऊंट टू रिसीव द हेल्थ डाटा ऑफ पीपल टू प्रमोट रिसर्च इन द पर्टिक्युलर एरिया. आत्ता जी लस उत्पन्न होती आहे किंवा लस जी निर्माण केली जाते, फार्मास्युटिकल कंपनीज म्हणजे ज्या मेडिसिन तयार करणाऱ्या कंपनीज आहेत त्यांना हा बिग डाटा खूप उपयोगी पडतो की ते विश्लेषण करत असतात की ही लस किती जणांना उपयोगी पडली, यातून किती जणांना साईड इफेक्ट आले, याच्यावर अजून रिसर्च करणं आवश्यक आहे का. सो ऑल दिस प्रोसेस ऑफ रिसर्च that goes on in pharmaceutical companies because of this huge data. With the help of the data gathered, individuals are often given suggestions and solutions for the problems they are encountering. आणि या डाटा कलेक्ट झाल्यामुळे इव्हन वैयक्तिकरित्या प्रत्येकाला मार्गदर्शन मिळू शकतं की त्यांचे हेल्थ प्रॉब्लेम्स ते कसे सॉल्व करू शकतात. सो इन दिस वे दिस बिग डाटा इज यूजफुल इन हेल्थ care centers and in health industry. So students, we have seen that what is big data, how huge it is, and how it can be skillfully used in various fields. So I hope in the next lecture you will find out some other fields where this big data is very useful. So please go through the lesson and read all the passages related to this big data so that you can understand the lesson very well. Thank you. Thank you very much.